नमस्कार। सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक नहीं आसी एक सुंदर कहानीटी को पठाई स्निग्धाराणी पुरोहित भीम भाई मार्ग बुढ़ा राजा संबलपुर। कहानीर शीर्षक कृष्णा बापा। आसंत शुणिबा कहानीटी। गृहकर्ता विहीन एक मध्यवित्त परिवार 5टी संतान। प्राय 5-6 वर्ष पूर्वर गृहकर्ता अकाल वियोग हो जाइछि। मृत्यु पूर्वर केवल बड़ झीर बाहाघर खूब कम बयस कर देइथिले। ता तलकू 3टी पुओ और सभा 3टी झील, जहां बयस यथाक्रमे 9, 7, 4 और 1.5 वर्षर थिला। गृहकर्ता वियोग पर घरर समस्त भलमंद दायित्व, 4टी पिलांको पालन पोषण और तांको पाठपढ़ा दायित्व गृहकर्ती उपरे पड़िला। एसबु परिस्थिति गृहकर्ती को बहुत कठोर कर देइछि, किंतु ऊपर को कठोर लगुथिले भी तांको स्वभावटा बहुत दरदी। बंधु बांधव और साही पड़िशा सुख दुखरे अंटा भिड़ी आग छिड़ा हुअंती। एमिति सुख दुखरे संसार चलाउथुवा बेले हठात दिन मझिया पुओटी जड़े पिला को धरी घर को आसिला। बुझु बुझु जना पड़िला पिलाटी पंजाब राज्यर केउ गोटे गाँव घरे न जणाई किछि दिन तले पळै आसिछि। एठी सेठी बहुत कष्टरे रहिबा परे सप्ताहे तले ए सहर को आसिछि। हातरे गोटिए भी पैसा नाही, 3 दिन हैला खाई नाही। ए सब शुणी गृहकर्ती प्रथमे ताको पेट पूरा खाइबाकू देले। धीरे धीरे स्नेह आदर पाई पिलाटी से घरर गोटे पुओ परी रहिबाकू लागिला। जदिओ मझिया पुओ सांगरे आसीथिला, किछि दिन भितरे सान पुओर प्रिय बंधु होइगला। पिलाटीर ना कृष्णा। बहुत परिश्रमी, अति सहजरे पर को आपणार करिनेबार स्वभाव अछि। कृष्णा गृहकर्ती को माँ और बड़ झील को नानी डाकिला। घरर अन्य सदस्य, बंधु बांधव और साही पड़िशार समस्त को यथामान्य सम्मान देला। ताको विरोध करुथिबा देखिले नाक टेकुथिबा लोक समयक्रमे ताको अति परिचित परी व्यवहार देखाइले। अनेक बुझासुझा करिबा परे मध्य से ता निज घर को फेरी जिबाकू चाहू नथिला। कथा छଳରେ दिने तार पंजाब घरर ठिकाना आदाय करी ताको न जणाई चिठीटीए पठागला। किछि दिन परे सेठू तार काका और पियूसा ताको नेबाकू आसिले, किंतु जेते कहिले भी से जिबाकू राजी हेला नाही। अन्य उपाय न पाई सेमाने फेरी गले। सेमानंक पाखर जणा पड़िला पिलाटीर बापा नाहंती। घरे तार साबत माँ और तार पिलामाने अछंती। धीरे धीरे कृष्णा निजे छोट मोट व्यापार कला। बहुत परिश्रमी। घड़ी मरामती, सिलाई करिबा, साइकेल सजाइबा, फोटो उठाइबा आदि बहुत काम सहजरे शिखिगला। समयक्रमे घरर सबु भाई माने बड़ हेले, पढ़ापढ़ी सारी चाकरी कले। सेमानंकर बाहाघर हेला। एठी कृष्णा को किंतु झियो देव किए? से तो आज पर्यंत ठीक भाव एठिकार भाषा भी कहि पारु नाही। जेते निज अंचल छाड़िले भी चालीचलन, कथबार्ता, हावभाव, खाद्यपेय, वेशभूषा इत्यादि स्वतस्फूर्त भाव निज अंचल, पूर्वपुरुष अथवा निजर शैशव जेउठी बीतीथिबो ता द्वारा प्रभावित होइथाए। कृष्णा बा एथिरु केमिति बाद जाता? तार खाद्यपेय, चालीचलन सबुरे तार जन्मस्थानर प्रभाव सुस्पष्ट थिला। भाई मानंक बाहागर हेबा परे ओ घर को बहु माने आसीबा परे निजर वृत्तिगत असुविधा देखाई कृष्णा अधिकांश समय बाहर ही बिताइबा को लागिला। ए सब हृदयंगम करिपारी गृहकर्ती बहुत कष्टरे निज चाष गाँव गोटे झील ठीक करी कृष्णार बाहागर करदेले। झीलटीर ना थिला शकुंतला। शकुंतलार परिवार रे विशेष केही नथिले। तार पितामातांकर देहांत बहुत दिनर हो जाइथिला। ए दुनिया रे तार निजर बोली केवल गोटे बड़ भौणी और भिणेई थिले। सेमानंकर आर्थिक अवस्था भल नथिबारु सेमाने शकुंतलार बोझ मुंडाइबा पसंद करू नथिले। तेणु अल्प किछि अर्थ नहीं ए बाहागर करिबा पई सहजरे राजी होई गले।
ବାହାଘର ପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ସେହି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କର ଅତି ଆଦରର କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ମା। ଛୁଆମାନେ ଘରର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ଭିତରେ ଫରକ କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଦିରେ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ, କାକା ପୁଅ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ମିତ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଆଦି ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ସେ ଯେ ଏ ଘରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ସେ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ବିବାହର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆପିଲା ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଆଣି ପାଳିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା। ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ବେଶ ଖଟନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବି ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଠିକ୍ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କେଜାଣି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ମାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ମାରପିଟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ରୁହେ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଏପରି ଚାଲିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଘରକୁ ଆସି ରୁହନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ସମଦଶା ହେବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ସେ ପରିବାରର ବଡ଼ ଝିଅ ରହୁଥିବା ସହରକୁ ସପରିବାର ଯାଇ ସେଠି ନାନୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏକ ଢାବା ଖୋଲିଲେ। ସତରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଢାବାଟି ବେଶ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବଦଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କଥା ଏତେ ଦୂର ଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଳିତା ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ଶକୁନ୍ତଳା ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ରାଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବପରି ହେଲା। ଶେଷରେ ବେପାର ବୁଡ଼ିଲା। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସହରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ଏଠି ସେଠି ହେବା ପରେ ଏକ ଘଡ଼ି ମରାମତି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗଲେ। ସେ ଫେରିଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାଭାବର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରଟି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଭାଇମାନେ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପରିବାର ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସହର ଛାଡ଼ି ସେହି ସହରକୁ ଆସିସାରିଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାପଣ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କାହାରି ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଆସିଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନାନୀ ନାନୀ ଅଥବା ବେଟା ବେଟି ଡାକ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଜାଣି ଯାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଲା। ଯେ ଯାହାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ଓ ଘରର ଦୁଇଟି ଭାଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ବି ଆଉ ଆଗ ପରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଗାଧୋଉନଥିବାରୁ, ଲୁଗା ଧୋଉନଥିବାରୁ ଓ ସବୁ ସମୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଲୁଗାପଟାରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ। କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାନୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। ନାନୀ ଘରକୁ ଆସି ବେଶ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ମଣିଷ ଯେ ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ହୋଇପାରିବ ଭାବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିଦିଆଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରି ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ନାନୀ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସିଢ଼ି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ନିୟମିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତି।
ନାନୀ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ। ଭଉଣୀ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୁଥାଏ। ଭାଇଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଭାଇ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ନାନୀ ବି ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ସବୁବେଳେ ରଖୁଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ବୈସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ମନଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନାନୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ନିଜ କାମ ସରିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସିଡ଼ିରେ ହିଁ ଲତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଛାତିଟା କୋହରେ ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏ ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା। ମନେ ମନେ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମନକୁ ମନ କ'ଣ କ'ଣ ବିଡ଼ବିଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଉନଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା ଜଣକ ବିଳାପ କରି ଉଠିଲେ, ହାୟରେ କପାଳ! ମୁଁ ହେଲେ ଏ ଖବର ସେହି ସମୟରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଯାଇ ତା ନାନୀଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେବି ଯେ ମୋ ଘର ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଠାରୁ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତା ପୁଣି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ଯେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲେ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ପର ପିଢ଼ିକୁ ଶୁଣାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଗ୍ଳାନି, ଅବଶୋଷ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।